Okay. Now, dear friends, once again, I welcome you all in this free guiding session on DJ Prelim. Dear friends, we are discussing the Transfer of Property Act. And while dealing with the Transfer of Property Act, almost we have covered up to section 48. That particularly deals with some of the doctrines or principles subjecting to transfer of the property. I twicely, thricely contended in every session that from section 38 to section 53, these all sections or concepts are applicable to the immovable properties transaction. Now, for today's session also, we are going to discuss only few important sections that based on some doctrine as well as that are dealing with some kind of legal magazines also. So being an aspirant of the preliminary examination of district judge, I always suggest you that concentrate on each and every minute word of every section. So far today's discussion is concerned from section 48, we are directly shifting on section 52 that deals with the concept dealing with the transfer of property during the pendency of suit. See, I particularly contend that we are going to discuss only important section even from examination point of view also. But it does not mean that you should leave the other section which we are not going to discuss in these sessions. Being an aspirant, you go through all the section, but I am trying to focus on those sections on which some typical objective questions can be asked. Therefore, from section 48, now we are shifting to section 52 that deals with the legal magazine that pendenti light nihil inventur. This is the magazine hidden in this section 52. Pendenti light nihil inventur, which means the introduced during the pendency of light, nothing new introduced in the pendency of light. Whenever anything pertaining to the property is pending, nothing new can be introduced with that property. Now here the context of that magazine is that whenever any suit is pending before any competent court, and if that suit is collusive, not collusive, then the property which is subject matter of the pending suit cannot be transferred or otherwise dealt with any party. See, section 52 that provide very simple rule that whenever any suit pertaining to any immovable property, now here we are required to mention immovable property because section 52 is applicable only to the transaction of immovable properties. So, transfer of property pending suit relating thereto. This is the actual bold heading of section 52 of the transfer of property. Now, so far section 52 is concerned, I already contained the legal magazine which is hidden in this section 52. It says that during the pendency in any court having authority within the limits of India,
or established beyond such limit by the central government, any suit or proceeding which is not collusive and in which any right of immovable property is directly and specifically. Now I am suppressing the word that not collusive, directly and specifically. In the question, the property cannot transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding, so far as the rights of any party thereto under any decree or order may be made therein. Section 52 itself provides some exception to this. Now, before going to see the exception, try to understand the gist or basic of section 52 that deals with the concept of pendency lit nihil inventur, means lease pendency. Now, if we see this section, what are the essential ingredients to apply section 52 for any transaction? There must be a suit pending before any competent court. This is the first and foremost important thing. If anyone being an subject matter of any immovable property is required to see that suit or proceeding must be pending, that suit not be collusive, then that suit pertaining to right relating to that immovable property which is subjecting to be transferred, and that right of that property is directly and substantially in the issue. Now, most important word you have to understand that right directly and substantially must be an issue. Now see, सेक्शन 52 मध्ये जो प्रिन्सिपल दिलेला आहे तो असं म्हणतो, जेव्हा एखाद्या स्थावर मालमत्ते संदर्भात सक्षम न्यायालयात दावा प्रलंबित असेल, अशी मालमत्ता हस्तांतरित करता येणार नाही, असा साधा प्रिन्सिपल या सेक्शन 52 मध्ये दिलेला आहे. ऑलमोस्ट एव्हरीवन नोज दिस. Being an practitioner, you better know this. पण या सेक्शन मध्ये टिपिकल गोष्ट कुठली आहे, तर सूट कोलिजिव्ह नसावा. सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द प्रॉपर्टी जो आहे तो डायरेक्टली अँड सबस्टेन्शियली इन इश्यू असावा. कोलिजिव्ह मीन्स mere the suit has been filed for other things that cannot be called as a subject matter of restraining the transfer of the property. Now see, any suit can file pertaining to any property by n number of ways for different issues. एखाद्या स्थावर मालमत्तेबद्दलचे अनेक वाद वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये दाखल असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, वी विल सी, suit must be pending pertaining to that immovable property and the issue must be directly and substantially. आता याचा अर्थ समजून घ्यायचा असेल तर एक उदाहरण बघू. There is one property on which some local government as for example municipal council has imposed some tax. एक प्रॉपर्टी आहे एक्स नावाची, त्याच्यावर म्युनिसिपालिटीचा काहीतरी टॅक्स आहे जो 10-15 वर्षापासून बाकी आहे. नाउ फॉर दॅट एंड the municipality has issued or the municipal corporation has issued the notice for seize of that property for recovery of the property tax. महानगरपालिकेने त्याच प्रॉपर्टीचा रेफरन्स घेऊन रिकव्हरी ऑफ म्युनिसिपल टॅक्स साठी एक दावा दाखल केलाय. हा वेगळा दावा. एक असा दावा प्रलंबित आहे ज्या दाव्यात त्या एक्स प्रॉपर्टीचा मालकी हक्क जो व्यक्ती ताबेदार आहे त्याच्या व्यतिरिक्त कोणीतरी क्लेम करतोय. Someone is claiming the ownership of that property who is not possessing that property. Now these two suits are pertaining to one and same property, but the subject matter of the suit is different. So in such kind of situation, section 52 is not applicable because the pending suits are based on the different issues.
दोन्ही दाव्याचे इश्यूज वेगवेगळे आहेत, त्याच्यामुळे सेक्शन 52 अशा प्रकरणात ऍप्लिकेबल होत नाही. म्हणून मी शेवटचा इसेन्शियल पॉइंट असा सांगितला होता दॅट राईट टू इम्युएबल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली अँड स्पेसिफिकली इन द क्वेश्चन. त्या मालमत्तेबद्दलचा जो दावा आहे तो डायरेक्टली अँड स्पेसिफिकली असावा, तशाच प्रकारचा अधिकार हस्तांतरित करता येणार नाही. नाउ सेक्शन 52 says that if someone transfers such property, then that transfer is void. The last wording of this section 52 says that transfer is void, not voidable. Means that transfer shall not take effect. असं हस्तांतरण केलं असेल तर ते इफेक्टिव्ह होणार नाही, ते व्हॅलिड राहणार नाहीये. दॅट कॅनॉट बी चेंज. नाउ सी व्हॉट आय एम गोइंग टू एम्फसाइज. आधी काही कन्सेप्ट आपण बघितले असतील, त्याच्यात वायडेबल असा शब्द असू शकतो, पण लीज पेंडन्सी मध्ये पर्टिक्युलरली दॅट ट्रान्झॅक्शन इज वाईड असं म्हटलेलं आहे. वाईड मीन्स that never change in any voidable or valid contract. So section 52 strictly prohibit the transactions pertaining to the property which subject matter is pending before any competent court. हा competent court पण खूप महत्वाचा शब्द आहे. If any suit is pending before any incompetent court, or the court which is not having jurisdiction to entertain that matter, then section 52 will not applicable because that court is not competent. So these are some nutshells of section 52. Rather than that, if you read the wording of section 52 plainly, that's are very simple and you can easily understand that. Only you have to keep in your mind that transaction made in section 52 having all the essential ingredient, that transaction according to 52 is void, not voidable. Okay, that is section 52. Now after that we will see what is section 53. Section 53, that is another concept and dealing with the concept of fraudulent transfer. Now previously lease pendency section 52, section 53 that deals with fraudulent transfer. The wording itself start from the fraudulent transfer. I am having bare act. If you observe that the word defrauding the creditor is enumerated or inserted in this section. Section 53 that deals with the transfer which is called as a fraudulent transfer. The word fraudulent has been used in section 52. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditor of transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. Now see, section 53 has used the word that every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditor of the transferor shall be voidable at option of any creditor so defeated or delayed. Here the word voidable is used, not void. Means if the transferee, subsequent transferee accept that transaction become void. That transaction become valid, not void. Section 52 specifically mentioned that during the pendency of the suit, if transaction takes place, that is void. But section 53 contended that every transfer of immovable property made with intent to delay or defeat the creditor, the transferor intention is not to transfer that property but delay or defeat the creditor. And whenever the transferor transfer that property with such kind of intention, then
that transfer is not valid, that is voidable, and that is voidable on the option of the creditor, not the party to whom property has been transferred, but it is subjecting to the consent of the transferee. If he denies, that is not going to be enforced. If he confirm that, that can be enforced. Now, for that end, you must know the difference between the term, what is mean by void, what is mean by valid, and what is mean by voidable. Otherwise, I am emphasizing these words. And if you are not knowing or not gone through the concept of void, voidable, and valid, then it's quite difficult to understand. So hopes that you are having knowledge pertaining to this concept, that void, voidable, and valid. Void means that cannot be enforced by law in any manner. Voidable means if any party change his view, then that contract may be turned into a valid contract. And valid means which can legally enforceable. So these are the three concepts, and transfer of property has used the different wording in different sections. So these are the typical things which can be asked in the examination while dealing with the objective question. So rather than get confused, you have to concentrate on the wording, that which section deals with the void and which section deals with the voidable term. Now, so far the section 53 is concerned, that use the word the fraudulent. Now, for that end, even to defraud the creditor, that is the another concept, to defraud the creditor means the intention of the transferor is to defraud or delay the creditor. Now see, for applying of section 53, if you gone through the wording of section 53, जर आपण 53 ह्या सेक्शनचं वर्डिंग बघितलंच, तर आपल्याला या सेक्शन 53 मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी बघायला मिळतात ते एकदा बघा. कुठलंही सेक्शन वाचत असताना जर आपण त्याच्या इन्ग्रेडियंट बघितल्या तर ते आपल्याला सोपं जातं. नाउ सी, so far section 53 is concerned, it says that the transferor carries out or conveys of immovable property which out of receiving some consideration. Because section 53 subclause 2 that deals with the transfer without consideration. Section 53 subclause 1 deals with the transfer with consideration. Now I am explaining section 53 subclause 1. That transfer is made with consideration, but intention behind that transfer is fraudulent. See, सेक्शन 53 चा मुख्य उद्देश जर बघितला आपण सेक्शन 53 सबक्लॉज ए चा, तर त्याच्यात असं म्हटलंय की जो ट्रान्सफरर आहे तो त्याची मालमत्ता, त्याचे जे देणेकरी आहेत, त्याचे जे क्रेडिटर आहेत, त्यांचं कर्ज लांबविण्यासाठी किंवा न परत करण्यासाठी त्याच्याजवळची मालमत्ता हस्तांतरित करतोय. असं जे हस्तांतरण आहे त्याला फ्रॉडुलंट ट्रान्सफर असं म्हटलंय. आणि हे फ्रॉडुलंट ट्रान्सफर जे आहे ते वाईड नाही तर वाईडेबल आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं, द ट्रान्सफर शॅल बी वाईडेबल ऍट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर. जे क्रेडिटर आहेत त्यांनी जर ऑब्जेक्शन घेतलं, उजर घेतला, तर ते हस्तांतरण इन्फोर्स होऊ शकत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन वाईडेबल ऍट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर. आता सेक्शन 53 सबक्लॉज 1 चं काय म्हणणं आहे, द ट्रान्सफरर कॅरीज आउट और कन्वेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट रिसिव्हिंग द कन्सिडरेशन. कन्सिडरेशन रिसीव्ह न करता जर हस्तांतरित करत असेल तर क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरंट. बघा, with consideration and without consideration, these are the two different things. If the transferor transfer the property with consideration and without consideration, the impact of this section is different. So for that end, I will read section 53. Now you will understand that. बघा, section 53 मध्ये काय म्हणते, every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditor of the transferor
shall be voidable at the option, shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed. Nothing in subsection shall impair the right of the transferor in good faith and for consideration. या हस्तांतरणामध्ये जो ट्रान्सफररी आहे म्हणजे ज्याला मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे ती मालमत्ता त्याने गुडफेथ मध्ये हस्तांतरित करून घेतली असेल तर त्याच्या अधिकाराला हे सेक्शन बाधित करणार नाही. Nothing in this subsection shall affect any law for the time being in force relating to insolvency. ह्या सेक्शनचा इम्पॅक्ट कुठल्याही इन्सॉल्वन्सीच्या लॉवर होणार नाही. A suit instituted by creditor with term include a decree holder whether he has or has not applied for execution of his decree to avoid the transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditor of the transferor shall be instituted on behalf of or for the benefit of all the creditor. This is wording of section 53 subclause 1. Now section 53 subclause 2 says that every transfer of immovable property made without consideration. See, every transfer of immovable property made without consideration with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of the transferee. Here the voidability and party has been changed or undergone change. Now this is typical section. I know that what you are understanding. Some people may get confused. What is going on? सेक्शन 53 ची वर्डिंग बघितली. दोन्ही सेक्शन्स मध्ये वेगवेगळ्या व्ह्यूजचा रेफरन्स आहे. सेक्शन 53 सबक्लॉज 1 काय म्हणतोय आणि सेक्शन 53 सबक्लॉज 2 काय म्हणतोय बघा. आधी सेक्शन 53 सबक्लॉज 2 सहज लक्षात येण्यासारखं आहे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा. याच्यात काय म्हणले, एव्हरी ट्रान्सफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कन्सिडरेशन मीन्स द ट्रान्सफर हॅज बीन मेड ऑन ग्रॅटिट्युअस बेसिस. कुठलंही कन्सिडरेशन न घेता समजा गिफ्ट केलेली आहे प्रॉपर्टी. एव्हरी ट्रान्सफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कन्सिडरेशन with intent to defeat or defraud the subsequent transferee. तदनंतरचा जो ट्रान्सफररी आहे त्याला डिफीट करण्यासाठी प्रिव्हियसली ही मालमत्ता विदाउट कन्सिडरेशन हस्तांतरित केली आहे. आता जो सबसिक्वेंट ट्रान्सफररी आहे जो कन्सिडरेशन वाला आहे त्याच्या ऑप्शनवर that contract is going to be voidable. It is not at option of the creditor or the previous section deals with the voidability on the basis of creditor. So that is section 53 subclause 1 and subclause 2. एकदम साध्या शब्दात सांगायचं तर सेक्शन 53 असं म्हणतो की जेव्हा एखादा व्यक्ती त्याची स्थावर मालमत्ता त्याचे जे देणेकरी आहेत त्यांचं जे काही डेप्ट असेल ते लांबविण्यासाठी हस्तांतरित करत असेल तर या हस्तांतरणाला फ्रॉडुलंट ट्रान्सफर असं म्हणतात. विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड. आता डिफ्रॉड म्हणजे काय हे जर बघायचं झालं तर याची डेफिनेशन तुम्हाला बऱ्याच कायद्यात किंवा सोपी डेफिनेशन सरळ लवकर सापडणारी म्हटलं तर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सबक्लॉज 9 मध्ये आहे. जे पूर्वी इंडियन पिनल कोड मध्ये सेक्शन 26, 25 इथे कुठेतरी होती. आता भारतीय न्याय संहितेत सेक्शन 2 सबक्लॉज 9 मध्ये आहे. त्या उद्देशाने जर मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल तर जे क्रेडिटर आहेत त्यांच्या ऑप्शनवर मालमत्ता व्हॅलिड ट्रान्सफर होईल किंवा वायडेबल राहील असं सेक्शन 53 सबक्लॉज 1 मध्ये म्हटलंय. 53 सबक्लॉज 2 असं म्हणतं की जेव्हा ग्रॅटिट्युअस ट्रान्सफर होतो तेव्हा जो प्रिव्हियस क्रेडिटर प्रिव्हियस ट्रान्सफररी आहे ज्याने पैसे देऊन हस्तांतरित करून घेतलंय
त्याच्या ऑप्शनवर हे ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिड आहे का वायडेबल आहे हे ठरणार आहे. म्हणजे सेक्शन 53 दोन्ही बेसिसवर फ्रॉडुलंट ट्रान्सफरचा प्रिन्सिपल देतो. फक्त सेक्शन 52 मध्ये दॅट प्रिव्हियस ट्रान्सफर इज मेड विदाउट कन्सिडरेशन एवढाच रेफरन्स देतो. दॅट इज सेक्शन 53 subclause 1 and section subclause 2. So whenever our discussion is going to be finished, you have to go on through each and every wording of section 53. Then you can easily understand what is the intent of section 53 dealing with the transfer of property and which transfer is called as an fraudulent transfer. याची वर्डिंग एवढी सोपी नाही जी सहजरित्या पटकन लक्षात येईल. यू हॅव टू रिक्वायर्ड रीड अगेन अँड अगेन, देन यू कॅन अंडरस्टँड. सो इट्स माय सजेशन दॅट go through each and every wording and try to understand. If you unable to understand, go through the examples which has already given in the said context. त्याच कॉन्टेक्स्ट मध्ये काही एक्झाम्पल तुम्हाला बघायला मिळतील. ते जरी तुम्ही बघितले तरी ती कन्सेप्ट समजायला सहज लक्षात येईल. फक्त सेक्शन 53 ला प्लेनली समजायचं असेल तर क्रेडिटारला डिफीट किंवा डिले करण्यासाठी जे हस्तांतरण होतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अन फ्रॉडुलंट ट्रान्सफर. Now after that, the next, and this is also an important section in my view, that deals with doctrine of part performance, and this doctrine of part performance is newly inserted section in transfer of property act. Section 53A that deals with doctrine of part performance. Now being a practitioner, you all know that तुम्ही प्रॅक्टिस करता म्हणजे मी असं समजतो की सगळ्यांची 7 वर्षाच्या वरच प्रॅक्टिस झालेली आहे. असे सगळे लोक इथे ग्रुपमध्ये आहेत. त्याच्यामुळे ह्या सेक्शनचा अर्थ माझ्यापेक्षा जास्त तुम्हाला लक्षात आलेला असू शकतो. पण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्झामिनेशन यू पीपल जनरली रीड द प्रोव्हिजन व्हाईल डीलिंग विथ युअर मॅटर. तुमच्या मॅटरमध्ये जो इश्यू आहे त्याला घेऊन तुम्ही अभ्यास करता. जनरल अभ्यास जनरली आपण प्रॅक्टिस करताना करत नाहीत. सो ट्राय टू अंडरस्टँड सेक्शन 50A which dealing with the concept of doctrine of part performance. या पार्ट परफॉर्मन्स मध्ये एक बेसिक चेंज झालेला आहे तो आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. पूर्वी जेव्हा हे सेक्शन इन्सर्ट झालं त्याच्यामध्ये रिटर्न अँड रजिस्टर्ड ॲग्रीमेंट असा शब्द होता. मग बी केअरफुल अबाउट इट. बघा मी काय सांगतोय. सेक्शन 53A दॅट डील्स विथ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मन्स. या डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मन्स मध्ये प्रिव्हियसली असा शब्द होता दॅट द ॲग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी pertaining to transfer of immutable property must be in written and registered form. Right now the registered, this word has been repealed. आता जर तुम्ही सेक्शन 53 बघितला तर त्याच्यात रजिस्टर्ड हा शब्द नाहीये. आता फक्त रिटर्न असाच शब्द आहे. म्हणजे वेअर एनी पर्सन कॉन्ट्रॅक्ट टू ट्रान्सफर फॉर कन्सिडरेशन any immovable property by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can ascertain with reasonable certainty and the transferee has in part performance of the contract taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession of the part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract. Now see, if we read these two sections, we can easily understand what is meant by part performance. सेक्शन 53A चे सुरुवातीचे 2 पॅरेग्राफ जरी वाचले तरी तुम्हाला पार्ट परफॉर्मन्सची कन्सेप्ट इथे लक्षात येईल. So far section 53A is concerned, it says that where a person contract to transfer, there must be a contract between two parties pertaining to transfer of immovable property. सेक्शन 53 मध्ये काय असायला पाहिजे तर जेव्हा 2 पार्टींमध्ये
काहीतरी स्थावर मालमत्ता हस्तांतरण करण्याचा करार होतो. mere agreement is there. I am using the word agreement. दोन पार्टीमध्ये स्थावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा लेखी करार होतो. या कराराचा रेफरन्स घेऊन दोन्ही पार्टी, एव्हरी पार्टी, सी बोथ द पार्टी, एक पार्टी जी मालक आहे, that transfer the possession, who is going to transfer that property, जो मालमत्ता हस्तांतरण करणार आहे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये ट्रान्सफरर म्हणू. Transferor has transferred the possession and in lieu of that the transferee has performed his some part. ट्रान्सफररीने काही पार्ट परफॉर्म केलेला आहे. समजा एखाद्या, आपण जे उदाहरण घेतोय त्या मालमत्तेची किंमत समजा 20 लाख रुपये, त्याच्यातले 5 लाख रुपये ट्रान्सफररीने पेड केले and in lieu of that earnest amount the transferor has delivered the possession. ट्रान्सफररने possession हस्तांतरित केले. Now section 53 protect to that person who is in possession of the property and if he required to willing the further part. सेक्शन 53 चा फायदा कोणाला मिळेल? ज्याने पार्ट परफॉर्मन्स केलेला आहे आणि पुढचा रिमेनिंग पार्ट तो परफॉर्म करण्यास इच्छुक आहे. रेडी अँड विलिंगनेस इज देअर. विलिंगनेस ॲज वेल एज रेडी टू परफॉर्म, म्हणजे केलेला आहे आणि करण्यास इच्छुक आहे. दॅट इज द पार्ट which you people generally use in the practice. तुम्ही तुमच्या दाव्यात नेहमी हे कंटेंट करत असाल की परफॉर्म केलेला आहे किंवा करू इच्छित आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी केलाय आणि कायमचा करतो आहे. दॅट इज पार्ट अँड डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मन्स मीन्स सेक्शन 53A दॅट प्रोटेक्ट द पोजेशन ऑफ द पर्सन. आता पुढचा जो प्रश्न मी कंटेंट करणार आहे दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सेक्शन 53A डज नॉट डील्स विथ enforcement of any right pertaining to ownership to the transferee. सेक्शन 53 असं कुठेच म्हणत नाही की जो ट्रान्सफररी आहे त्या ट्रान्सफररीला मालकी हक्कासाठी हे सेक्शन वापरता येईल. नथिंग लाईक दिस. सेक्शन 53A ओनली प्रोटेक्ट द पर्सन हु गेट द possession in lieu of the part performance. सेक्शन 53A चा रेफरन्स फक्त तुमचा ताबा प्रोटेक्ट करण्यासाठी आहे. देअर मस्ट बी अन इंटेन्शन ऑफ सेक्शन 53A that deals with the protection of the possession of the party. It does not even deals with the remedy of specific performance of the contract. आता मी दुसऱ्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये दुसरा विषय बोलतोय. सेक्शन 53A चा फायदा घेऊन कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करून घेता येणार नाही. द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 53 इज ओनली टू प्रोटेक्ट द पोजेशन हु गॉट दॅट पोजेशन इन लिव ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे हे 4-5 वाक्य बोलताना मी सगळे इन्ग्रेडियंट कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला. Section 53A that particularly deals with the doctrine of equity. याला doctrine of equity असं म्हणतात. This principle is based on the doctrine of equity. So if the question is going to be asked that what is the base of doctrine of part performance, and if there is an on doctrine of equity is an option, that option is correct. बघा, तुम्ही जी प्रिलिम एक्झाम देताय ती वेगळ्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये आहे. तुम्हाला टिपिकलच प्रश्न विचारणार. तुम्हाला सगळे इसेन्शियल माहित आहेत याचा अर्थ यू आर प्रिपेअर्ड असं होत नाही. यू मस्ट बी एबल टू सी दॅट व्हॉट इज द बेस ऑफ दॅट सेक्शन. त्या सेक्शनचा बेस काय, त्याला एक्सेप्शन काय, त्याची इम्पॅक्ट काय, वेदर दॅट कॉन्ट्रॅक्ट इज वाइडेबल ऑर वाईड ऑर व्हॅलिड, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्लेनली लक्षात ठेवाव्या लागतील. म्हणून मी त्या सेक्शनच्या ऍक्च्युअल वर्डिंगवर कॉन्सन्ट्रेट करत नाही. आय एम concentrating on the if and buts of that section. आणि तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाम साठी तुम्हाला असंच प्रिपरेशन करावं लागेल. यू आर नॉट गोइंग टू आस्क सिंपल क्वेश्चन. जे LLB च्या ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षेत विचारले जाणार होते तसे प्रश्न इथे अपेक्षितच नाही. सो यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टँड द सेक्शन इन डिफरंट वेज. And therefore I am emphasizing some doctrine or some of the things which are
हिडन इन दिस सेक्शन, ज्या सेक्शनच्या वर्डिंग मध्ये नाही पण त्याचा अर्थ तसा होतो. म्हणून मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चर पासून सांगतोय की यू मस्ट एबल टू अंडरस्टँड द लॉ अँड कीप अन हॅबिट टू रीड द लॉ बिटवीन द लाईन्स. इथे सेक्शन 53A जे आहे ते सेक्शन 53A बेसिकली बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी. आता इक्विटीचं डॉक्ट्रिन काय असतं? इक्विटी शुड कम विथ क्लीन हँड. दिस इज द जनरल legitimate expectation. If you are claiming some right against someone, you are required to perform the duties towards that person. That is called as an equity should come with clean hand. And section 53A is solely based on the ground of equity. And when you are ready to perform, as well as you have performed some part, then and then only you get the protection and you can protect the possession under section 53A. That is the gist of section 53A. Rather than that, for essential, you can go through that written contract असावा, त्याच्या लिव्ह मध्ये ताबा हस्तांतरित झालेला असावा, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉमनली कंटेंट केलेल्या आहेत. पण डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी इज द रिअल बेस ऑफ सेक्शन 53A. सो कीप इन दॅट माइंड अँड देन रीड सेक्शन 53A. म्हणून इक्विटीचा प्रिन्सिपल लक्षात ठेवूनच तुम्हाला सेक्शन 53A वाचावा लागेल. मग तो कधी अमेंड झाला, त्याच्यातला रजिस्टर्ड हा शब्द कधी काढून टाकला, हे सुद्धा तुमचं तुम्ही बघून घ्यायचं. एव्हरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस इन ऑनलाईन सेशन. आय एम ट्राईंग दॅट, बट आय नो दॅट आय एम लिव्हिंग व्हेरियस थिंग्स दॅट यू आर रिक्वायर्ड टू कव्हर. नाउ आफ्टर दॅट बघा, आता हे मला वाटते चौथं सेशन आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीचं. असं जर आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करत गेलो तर 30 एक सेशन ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीला लागतील, जे हायली इम्पॉसिबल आहे. सो वी डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम दी सेक्शन 53A टू सेक्शन 54. आता सेक्शन 54 पासून सेक्शन 57 पर्यंत जे नवीन ट्रान्झॅक्शन आहे दॅट डील्स विथ ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ I am not going to teach you the sale. I am only emphasize on some peculiar point which are covered under this chapter. सेक्शन 54 ते सेक्शन 57 याच्यामध्ये मी तुम्हाला 3-4 गोष्टी सांगणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सन्ट्रेट ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेल ऑफ इम्युएबल प्रॉपर्टी मध्ये सेक्शन 54 मध्ये नुसती सेलची डेफिनेशन दिलेली नाहीये. लिसन केअरफुली व्हॉट आय एम एम्फसाइजिंग. जर आपण सेक्शन 54 बघितला तर सेक्शन 54 मध्ये जवळपास 3-4 कन्सेप्ट कव्हर केल्या आहेत एकाच सेक्शन मध्ये. सेल, हाऊ सेल मेड, कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल, as well as how the transaction is made without registration and with registration. Means all these concept has been covered under one and the same section. आता सेल म्हणजे हे फक्त पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये कंटेंट केले. सेल इज द ट्रान्सफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड अँड पार्ट प्रॉमिस. सेल म्हणजे मालकी हक्क हस्तांतरित करणे इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस. प्राइस हा शब्द खूप महत्वाचा आहे इथे. Whenever you say the price, the consideration must be in the form of money and money only. सेल म्हटलं की कन्सिडरेशनचा काहीतरी पार्ट तुम्हाला पैशाच्या स्वरूपात द्यावा लागेल. A has transferred his bungalow to B, and in consideration of that bungalow, he has taken 5 acres agricultural land. The ownership has undergone change, but it cannot be called as a sale because section 54 says that sale is the transfer of ownership in exchange of a price, either paid, promise, or partly paid, partly promise. So this is section 54 which define in first paragraph sale. Now how sale made or sale how made, that is provided in section 54 subclause para second. आता याच्यात सोपी पद्धत दिली आहे, ती तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. 100 रुपयापेक्षा कमी किमतीची इमूवेबल प्रॉपर्टी असेल तर त्याचं डायरेक्ट हस्तांतरण होऊन ताबा हस्तांतरित होऊन सेल होऊ शकतो. 100 रुपयापेक्षा जास्त व्हॅल्यूची मालमत्ता असेल तर त्याचं रजिस्ट्रेशन मस्ट आहे. आता त्याच सेक्शन मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेल अशी एक कन्सेप्ट डिफाईन केली. दिस इज मोस्ट कन्फ्युजिंग कन्सेप्ट. A contract for sale of immovable property is contract,
that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. It does not of itself create any interest in or charge on such property. कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सेलला तिकडं सेल ऑफ गुड्स मध्ये गेलं तर ऍग्रीमेंट टू सेल असा एक कॉन्ट्ररी सारखा सारखा करार आहे. इथे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल म्हणजे असा करार जो स्थावर मालमत्तेचा आहे, पण तो कुठेतरी भविष्यात ज्या टर्म होणार आहेत त्याच्यावर सेटल होणार आहे. म्हणून ए कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए कॉन्ट्रॅक्ट that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. ज्या टर्म पार्टीमध्ये सेटल होणार आहे त्या बेसवर पुढे सेलचा करार होणार आहे त्याला कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल असं म्हणायचं. पण कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल झाला, इट डज नॉट इट सेल्फ क्रिएट. कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सेल झाला म्हणजे इट डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट और चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी. आता चार्ज ही कन्सेप्ट आहे ना, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मध्ये सेक्शन 100 मध्ये डिफाइन केली आहे चार्ज. So to understand this word charge, you have to gone through on section 100 of this transfer of property. आता सेक्शन 54 मध्ये सिंपल डेफिनेशन आहे. सेल सगळ्यांना माहिती आहे. वी आर परफॉर्मिंग दिस ट्रान्झॅक्शन फ्रॉम आवर childhood, though not regarding immovable property, but we are a customer, we always purchasing various things. That sale is deals with the movable property, this sale is deals with the immovable property. But so far this sale is concerned, if we see section 55 that deals with the rights of the parties. Section 55 मध्ये पार्टीचे अधिकार दिलेले आहेत. Now we are not going to discuss the right, but I want to emphasize the nature of the right. या section 55 मध्ये section 55 provide twofold right of the parties to the sale. Some rights are before the sale, some rights are after the sale. Some duties are before the sale, some duties are after the sale. You've gone through all that rights and duties. Only I want to emphasize that if we see the wording of section 55, जर 55 ह्या सेक्शनची वर्डिंग जर बघितली तर तुम्हाला एक लक्षात यायला पाहिजे, in the absence of contract to the contrary, the buyer and seller of immovable property respectively are subject to the liabilities and have the right mentioned in the rules next following as such of them as applicable to the property sold. Now understand the meaning of this wording. Section 55 ज्या पद्धतीने सुरू झाला त्याच्यावर तुमच्या ही गोष्ट लक्षात यायला पाहिजे, that section 55 which deals with n number of rights and duties of the parties are not statutory right. That are subjecting to the contract to the parties. If there is contrary to any right which are mentioned in section 55, that right is not available to the contracting parties. Have you understand what I am contending? You can message me. बघा मी सेक्शन 55 ला काय एम्फसाइज करतोय. You can answer by posting the message. Section 55 मध्ये section 55 mention the rights and duties of the parties, either seller and buyer. But I am saying that these are not statutory right. Now statutory right means if there is a violation of that right, you can approach directly court. That is called as a statutory. Law conferred that right on you. Now section 55 which deals with these rights are though provided by law, but they are subjecting to the discretion of the parties. So what you understand under section 55 mentioning that subject to contract to contrary. Now anyone mention the message. Have you understand the meaning of opening word of section 55? समजताय section 55 काय म्हणतोय? I am waiting for your answer. Someone else, any representative.
समजतोय सेक्शन 55चा उद्देश काय? समजा ए आणि बी ने एक सेलचा करार केला. आता ह्या सेलमध्ये ए आणि बी असं म्हणतोय की सेक्शन 55 मधले कुठलेही राईट्स आणि लायबिलिटी आपल्यावर लागू होणार नाहीत, असं करारात त्यांनी मेन्शन केलं. दे हॅव राईट डाऊन इट इन द ॲग्रीमेंट. जो इमूवेबल प्रॉपर्टीच्या विक्रीचा करार झाला त्याच्यात जर पार्टीने मेन्शन केलं असेल की असा अधिकार आम्हाला घ्यायचा नाही, दे सरेंडर देअर राईट, मग त्या राईटचं व्हायोलेशन झालं तर आयदर पार्टीला कोर्टात जाता येणार नाही. सो दीज राईट्स आर सब्जेक्टिंग टू कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ द पार्टीज. पार्टीने करार केला असेल आणि त्या करारामध्ये या अधिकाराला विरोधाभास दर्शवणारा एखादा क्लॉज असेल तर तो क्लॉज हे अधिकार संपवून टाकण्यास सक्षम राहील. दिस इज section 55, which is in typical nature, which cannot be seen in the contract of mortgage. आता मॉर्गेज मध्ये सुद्धा पार्टीचे अधिकार आहेत. तिकडचे अधिकार स्टॅट्युटरी आहेत, सेल मधले अधिकार स्टॅट्युटरी नाहीत. सो या दोन्हीचं जर कंपॅरिझन करायचं ठरवलं तर द राईट्स ऑफ द सेलर अँड बायर आर सब्जेक्टिंग टू द कॉन्ट्रॅक्ट and rights and liabilities of the mortgager and mortgagee are statutory right. Party cannot surrender that right. जसं फंडामेंटल राईट बद्दल आहे, फंडामेंटल राईट कॅनॉट बी वेव्ड. डॉक्ट्रिन ऑफ वेव्हर जर तुम्ही पाहिलं आर्टिकल 13 म्हणतोय मी, सेक्शन नाही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 दॅट डील्स विथ वन डॉक्ट्रिन, दॅट डॉक्ट्रिन ऑफ वेव्हर. यू कॅनॉट वेव द फंडामेंटल राईट. तसं मॉर्गेज म्हणजे दॅट राईट्स आर स्टॅट्युटरी राईट. एनी पार्टी कॅनॉट व्हेशिएट दॅट राईट, इवन द अदर पार्टी हॅज गिवन इन रिटर्न, then also that's are available to the party, and if it is affected that party can approach to the court. So section 55 मध्ये हा वरचा जो क्लॉज आहे तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रॅक्ट टू कॉन्ट्ररी आहे. आता ह्याच चॅप्टर मध्ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आहे, सेक्शन 56 that deals with doctrine of marshalling. तिकडे सेक्शन 81 मध्ये पण डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आहे. म्हणजे याच ऍक्ट मध्ये ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट itself deals with the doctrine of marshalling in two different sections because transactions are different. दोन्ही हस्तांतरण वेगवेगळे आहेत. इकडे सेक्शन 56 मध्ये पण डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आहे, तिकडे सेक्शन 81 मध्ये सुद्धा डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आहे. आता ह्या डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंगचा रेफरन्स जो आहे त्याच्यात फक्त एकच बदल झालेला आहे या दोन्ही सेक्शन मध्ये. पण आधी आपण डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग म्हणजे काय हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की तिकडे आणि इकडे काय फरक आहे. नाउ सी सेक्शन 55 दॅट डील्स विथ मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेसर. द बोल्ड हेडिंग वर्डिंग ऑफ सेक्शन 56 सेज दॅट marshalling by subsequent purchaser. Now whenever the word used in bold heading subsequent purchaser means naturally impliedly you have to think that there must be an previous transaction also, previous and subsequent. So doctrine of marshalling deals with those kind of situation wherein there are two transaction of one and the same property, and the transaction which will prevail, which provide the answer of this question by section 56. सेक्शन 56 मध्ये जे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग आहे त्याच्यात एकाच मालमत्तेबद्दलचा दोन हस्तांतरण झाले असतील तर कुठला ट्रान्सफररी जो आहे त्याचा अधिकार प्रिवेल होईल. आता याच्यामध्ये प्रायोरिटी ऑफ राईट मध्ये नका जाऊ, कारण इथलं ट्रान्झॅक्शन वेगळं आहे. आपण सेक्शन 48 मध्ये बघितला प्रायोरिटी ऑफ राईट. सबसिक्वेंटली जे हस्तांतरण झालं त्याला डिले होईल, प्रिव्हियस ज्याला हस्तांतरित झालं ही विल गेट द राईट. हा थोडा वेगळा कन्सेप्ट आहे किंवा मार्शलिंग मध्ये कन्सेप्ट खूप वेगळी आहे. नाउ ऑन रीडिंग ऑफ सेक्शन 56, नाउ सी इफ द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज, म्हणजे सेक्शन 56 चा रेफरन्स येण्यासाठी
एक असा व्यक्ती आहे ज्याच्या एक पेक्षा जास्त मालमत्ता आहे आणि त्यांचे हस्तांतरण आहे. सब्जेक्ट मॅटर ऑफ सेक्शन 56 इज दॅट देअर मस्ट बी सम मोर प्रॉपर्टीज. एकच मालमत्ता नाही, अनेक मालमत्ता आहेत. इफ द ओनर ऑफ 2 or more properties mortgages them to one person. दिस इज द फर्स्ट प्रिव्हियस ट्रान्झॅक्शन. आता मी आताच बोललो होतो तुम्हाला, सेक्शन 56 मध्ये सबसिक्वेंट परचेसर असा शब्द वापरला. म्हणजे सबसिक्वेंट आहे म्हणजे प्रिव्हियस काहीतरी झालेलं आहे. मग हे प्रिव्हियस काय आहे, तर इफ द ओनर ऑफ 2 or more properties mortgages them to one person and then sell one or more of them properties to another person. आता सबसिक्वेंट ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते इथे सेलचं झालेलं आहे. प्रिव्हियस ट्रान्झॅक्शन आहेत जिथे मोर दॅन वन प्रॉपर्टी हॅज बीन मॉर्गेज. एकदम साधा आहे डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग. जेव्हा एखादा व्यक्ती त्याच्याकडच्या 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मालमत्ता एका ट्रान्झॅक्शनद्वारे एखाद्या व्यक्तीला मॉर्गेज करून देतो. वी विल सी द एक्झाम्पल. एकच उदाहरण घेऊ, संपून जाईल ही कन्सेप्ट. ए इज द पर्सन who transfer his XYZ properties to B in mortgage. A ने त्याची XYZ या मालमत्ता B ला मॉर्गेज करून दिलेल्या आहेत. ड्युरिंग द कंटिन्युअन्स ऑफ दिस मॉर्गेज, हे मॉर्गेज अस्तित्वात असताना A ने झेड नावाची मालमत्ता C ह्या व्यक्तीला सेल करून टाकली. A has sold झेड प्रॉपर्टी टू सी इन अनदर ट्रान्झॅक्शन. हस्तांतरण पण वेगळे आणि ह्या 3 पैकी जी शेवटची मालमत्ता होती झेड, ती आता विक्री करून टाकली. द सबसिक्वेंट ट्रान्झॅक्शन इज ऑफ द सेल. नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग सेज दॅट द सी मीन्स द सबसिक्वेंट परचेसर, सबसिक्वेंट ट्रान्सफररी. जो सी आहे, द बायर, आता इथे सी बायर आहे. द बायर इन अब्सेन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टू कॉन्ट्ररी, म्हणजे इथेही कॉन्ट्रॅक्ट टू कॉन्ट्ररी आहेच. अब्सेन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट टू कॉन्ट्ररी एंटायटल्ड टू हॅव द मॉर्गेज डेप्ट satisfied out of the properties or properties not sold to him. So far the same will extend, but not so as to prejudice the rights of the mortgagee or person claiming under him or any other person who has for consideration acquire an interest in the property. This is the complete wording of section 56 that deals with marshalling by subsequent purchaser. Now continue our example. आपल्या उदाहरणामध्ये ए ह्या व्यक्तीने XYZ ही मालमत्ता बी ह्या व्यक्तीला मॉर्गेज करून दिली होती. तदनंतर दुसऱ्या हस्तांतरणामध्ये ए ने झेड ही मालमत्ता सी ह्या व्यक्तीला सेल करून टाकली. आता मार्शलिंगच्या रेफरन्स घेऊन सी हा व्यक्ती बी ह्या व्यक्तीला त्याचं कर्ज वसूल करण्यासाठी, मॉर्गेज येते, डेप्ट काढलेलं होतं त्याच्यावर, म्हणून बी ह्या व्यक्तीने त्याचं कर्ज वसूल करण्यासाठी झेड व्यतिरिक्त ज्या मालमत्ता उरलेल्या आहेत XYZ अशा 3 मालमत्ता बघितल्या. नाऊ सी कॅन कंपेल द बी to recover his debt from the remaining 2 property which are not subject matter of the sale. आता X आणि Y ह्या मालमत्ता A ने विकलेल्या नाहीयेत, त्या अजूनही मॉर्गेज मध्ये आहेत. तर C B ला असं कंपेल करू शकतो की B चं जे कर्ज आहे ते फक्त आता X आणि Y ह्या मालमत्तेमधनच रिकव्हर करावं, झेड ही मालमत्ता रिलिंक्विश करावी. This is called as an doctrine of marshalling provided under section 56 of the Transfer of Property Act. Marshalling is subject to contract to contrary. असा कॉन्ट्ररी करार नसेलच तरच मार्शलिंग क्लेम करता येईल. पण मार्शलिंग क्लेम करत असताना जो प्रिव्हियस मॉर्गेजी आहे किंवा ऑन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दॅट प्रिव्हियस मॉर्गेजी shall not affect, असं सुद्धा सेक्शन 56
6 मध्ये पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेले. सो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग प्रोव्हाइड द राईट टू द सबसिक्वेंट परचेसर that he can emphasize to settle the debt from the remaining property which are not subject matter of subsequent sale. This is section 56, or that may be called as a doctrine of marshalling. So hopes that this marshalling is going to again discuss in the chapter of mortgage. तुम्ही तिकडे 81 मध्ये गेलात, सेक्शन 81 मध्ये तिकडे पण मार्शलिंगच आहे. फक्त तिथे आणि इथे काय फरक आहे, आपल्याला वेळ कमी आहे म्हणून मी तिकडचंही प्रोव्हिजन इथेच कव्हर करून टाक. सो फार मार्शलिंग इज कन्सर्न, जेव्हा तुम्ही मार्शलिंगचा रेफरन्स तिकडे मॉर्गेज मध्ये घेता, तिकडे दोन्ही ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजचेच असतात. इथे सेक्शन 56 मध्ये घेतला तर पहिलं ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजचं आहे, दुसरं ट्रान्झॅक्शन सेलचं आहे. पण तिकडे मॉर्गेज मध्ये गेला तर पहिलंही ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजच आहे, दुसरंही ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजच आहे. जो सबसिक्वेंट मॉर्गेज आहे, ही कॅन प्रिझर्व द प्रॉपर्टी विच इज सबसिक्वेंटली मॉर्गेज फॉर रिकव्हरी ऑफ हिज डेट. सो दिस इज कॉल्ड एज एन doctrine of marshalling or marshalling by subsequent purchaser. Now, today we have discussed section 52, 53, 53A, then section 54 that deals with the sale, and section 56 that deals with the doctrine of marshalling. Dear friends, I am only emphasizing on some typical section as per my view. That may be not typical at your view. मी जे सेक्शन डिस्कस करतोय ते मला टिपिकल वाटतात, तुम्हाला कदाचित वाटत नसतील. पण राईट्स आणि ड्युटीज किंवा ह्या सेक्शन मध्ये राईट्स आणि ड्युटीज खूप डिस्कस करण्यासारख्या नाहीये. दॅट्स आर द कॉमन थिंग. समवन हॅज पोस्टेड दॅट सेक्शन 81. सेक्शन 81 डील्स विथ द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग अँड दॅट सेज दॅट इथे जे ट्रान्झॅक्शन दोन झाले होते, पहिलं ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजचं होतं, दुसरं ट्रान्झॅक्शन सेलचं होतं. आता तिकडचं मॉर्गेज मधलं मार्शलिंग काय म्हणतं, समजा ए ह्या व्यक्तीने त्याच्या एक्स आणि वाय ह्या प्रॉपर्टी बी ला मॉर्गेज करून दिल्या बाय वन ट्रान्झॅक्शन. ए ने बी ला एक्स आणि वाय या दोन मालमत्ता मॉर्गेज करून दिल्या. परत ए ने सी या व्यक्तीला वाय ही प्रॉपर्टी परत मॉर्गेज करून दिली. अगेन द सेकंड मॉर्गेज टेक्स प्लेस पर्टेनिंग टू द प्रॉपर्टी विच हॅज ऑलरेडी मॉर्गेज. जी मालमत्ता आधी ऑलरेडी मॉर्गेज मध्ये दिलेली आहे ती परत मॉर्गेज मध्ये दिली आहे. आता मॉर्गेजचे 6 प्रकार आहेत, त्याच्यामुळे एकच मालमत्ता अनेक वेळेस मॉर्गेज मध्ये देता येतं. हे कन्फ्युजन काढून टाका डोक्यातलं की एक मॉर्गेज असल्यावर दुसरं मॉर्गेज करता येणार नाही का. फक्त सेक्शन 81 मध्ये जे दोन ट्रान्झॅक्शन झालेले ते दोन्ही मॉर्गेजचे आहेत. सेक्शन 56 जो सेलचा चॅप्टर आहे त्याच्यात पहिलं ट्रान्झॅक्शन मॉर्गेजचं आहे आणि दुसरं सबसिक्वेंट ट्रान्झॅक्शन सेलचं आहे. फक्त एवढाच फरक आहे, बाकी अधिकार वगैरे दोन्ही पार्टीचे सारखेच आहेत, दोन्ही डॉक्ट्रिनचा ऑब्जेक्ट सारखाच आहे. सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग प्रोव्हाइडेड in the chapter of sale of immovable property. Now, so far our discussion is concerned. Today we will stop here. If next session comes, we will directly start some peculiar section of the chapter of mortgage. Mortgage हा सगळ्यात मोठा चॅप्टर आहे. म्हणून या चॅप्टर मध्ये मॉर्गेज म्हणजे काय, त्याचे काइंड्स काय हे बघत बसण्यापेक्षा त्याचे जे टिपिकल सेक्शन आहे ते तुम्हाला बघायचे. It's my suggestion that along with the kinds of mortgage and the rights and duties of the mortgagee, जे mortgager आणि mortgagee जे बेसिक राईट आहेत त्याला थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा तुम्ही. The right of redemption, right of foreclosure, then the doctrine of marshalling, then doctrine of subrogation. These are the important things which are quite typical in wording. So you have to concentrate on that things. म्हणजे मॉर्गेज म्हणजे काय ते प्रकार आपल्याला LLB ला पाठ झालेले असतात. सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल, हे पाठ आहे. तिकडे जास्त लक्ष दिलं नाही तरी चालेल. पण आता सबरोगेशनची डॉक्ट्रिन आहे, मार्शलिंगची आहे, राईट ऑफ रिडम्पशन आहे, क्लोन म्हणजे राईट टू फोरक्लोजर जो आहे, वेदर क्लोज इज पॉसिबल इन मॉर्गेज ऑर नॉट, दॅट इज द टिपिकल क्वेश्चन. इवन द सेक्शन हॅज नॉट सॅटिस्फाईड दॅट क्वेश्चन. त्या सेक्शनलाही सॅटिस्फाईड करता आला नाही तो, म्हणून तुम्हाला अशा सेक्शनला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल. बरं मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ खूप कमी असतो, हे प्रिलिमिनरी एक्झाम आहे.
हायकोर्ट कधीही एक्झाम घेऊ शकतं. बरं, प्रश्न कसे विचारले जातील हे तुम्हाला आता एक्सपेक्ट करता येणार नाही. दे कॅन आस्क क्वेश्चन ऑन एनी एक्सेप्शन. दे कॅन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन ए सिंगल वर्ड, नॉट कोलिजिव्ह किंवा कॉन्ट्ररी टू कॉन्ट्रॅक्ट, असे पर्टिक्युलर शब्द ते पिकअप करतात आणि त्याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन क्रिएट करतात. म्हणून आपण असं काम करावं की मला वाटते थोडं मायन्यूटली जावं लागेल आणि ज्याला खरंच सिन्सिअरली परीक्षा द्यायची आहे त्याने जिथे जे जे ज्ञान मिळेल ते मिळवा आणि जास्तीत जास्त सेक्शन्स कव्हर करा. ते परफेक्ट मॅनर मध्ये. नुसते कव्हर करा म्हणजे नुसतं वाचून काढू नकोत. कॉन्सन्ट्रेट ऑन इच वर्डिंग अँड देन ओनली यू कॅन गेट द बेनिफिट. नाही तर आपण बरेच सेक्शन वाचलेले असतात, परीक्षेत तो प्रश्न विचारला जातो, मग प्रश्न विचारल्यावर अरे हे तर काल वाचलो होतं आपण, पण ते जर तुम्हाला प्रॉपरली जस्टिफाय करता नाही आलं तर यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो बी केअरफुल अबाउट इट अँड स्टार्ट युअर प्रिपरेशन विथ फुल पॉझिटिव्ह एनर्जी. होप्स दॅट यू विल गेट द बेनिफिट. So for today, it is sufficient. For next session, we will discuss the remaining section. So far, one thing is concerned. I want to ask you the suitable time. आपला सुटेबल टाइम काय असायला पाहिजे, एक जस्ट ओपिनियन पाहिजे तुमचं. शेवटी माझा जो सुटेबल टाइम आहे तोच मी तुम्हाला देऊ शकणार आहे. पण एक 8:15चा टाइम चांगला आहे, 9चा टाइम चांगला आहे, 9:15चा टाइम चांगला आहे, कुठला सुटेबल असायला पाहिजे? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? बरं, कोणीतरी प्रश्न विचारलाय, सर एक्झाम कधी असेल? डिअर फ्रेंड, इट इज नॉट पॉसिबल मी टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस. आय एम नॉट कन्सर्न विथ दॅट अथॉरिटी. सो परीक्षा कधी असेल हे मला सांगता येणार नाही. बरं, बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आलं बघा, 9 to 9:15. 1-2 कॅन्डिडेट म्हणताय 8 वाजता, बाकीचे मोस्टली 9 वाजता म्हणताय. ओके, बर, आता दुसरा प्रश्न विचारतो. हे मी हेतुपुरस्सर 4 मिनिट राखून ठेवले होते की मला एक 2-3 प्रश्न विचारायचे होते. टाइमचं झालं, आपण हे मेसेज मी बघून घेईल माझ्या रेकॉर्डिंग मध्ये आणि जिकडे बहुमत असेल तोच टाइम आपण निवडू, सब्जेक्ट टू माय फ्रीनेस. बरं, राहिला दुसरा प्रश्न. आता प्रत्येक ऍक्ट असा पूर्णपणे कव्हर करणं पॉसिबल नाहीये. आय हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू सम अदर रिसोर्स पर्सन. दुसऱ्या रिसोर्स पर्सनला सुद्धा मी सांगितलं काही विषय सर्क्युलेट करून दिले, बट येट दे आर प्रिपेअरिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिझी. आपण जे रिसोर्स पर्सन बोलवतोय ते ऑलरेडी इतके बिझी आहेत, त्याच्यामुळे ते कधी वेळ देतात त्याच्यावर डिपेंड आहे. म्हणून ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी सुरू झाला म्हणजे तो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टीच चालेल असं नाही. इट मे बी पॉसिबल दॅट समवन मे कम्स टू टीच एनी अदर सब्जेक्ट. म्हणून आपण त्या तयारीने सुद्धा असायला पाहिजे. बरं, आता दुसरा प्रश्न मला असा विचारायचा होता की आपल्याला सगळे जे काही ऑब्जेक्टिव्हच्या इश्यूजचा रेफरन्स आहे तर सगळे ऍक्ट कव्हर करणं पॉसिबल नाहीये. मग काही विद्यार्थ्यांनी ऑलरेडी परीक्षा दिली असेल, काही वकिलांनी ऑलरेडी प्रिलिम 2-3 वेळेस दिली असेल. जास्त कॉन्सन्ट्रेट करण्यासारखे विषय जर तुम्ही इथे थोडे पोस्ट केले तर आय विल ट्राय टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट रिसोर्स पर्सन. हे फक्त तुम्हाला विचारतोय, म्हटलं म्हणजे तसं होईलच असं होणार नाही. बघा, कुठल्या सब्जेक्टला आपण पर्टिक्युलरली जास्त वेळ द्यायला पाहिजे? माझ्या दृष्टीने कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी, त्याच्यानंतर स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, लिमिटेशन ऍक्ट, याच्यावर बरेचसे प्रश्न विचारले जातात. पण जास्त प्रश्न कोणत्या कायद्यावर विचारले जातात हे मी तुम्हाला विचारतोय, तेवढंच टाका. आय एम आस्किंग द नेम ऑफ लॉज. इफ एनीवन इज हॅव्हिंग आयडिया यू कॅन पुट दॅट सब्जेक्ट की ह्या विषयावर जास्त विचारलं जातं. सीपीसी. ओके. So if possible, I can cover entire CPC because that is my interesting subject. CPC हा माझाच आवडता विषय आहे, त्याच्यामुळे मी प्रयत्न करेल. माझा आवडता आहे म्हणजे आय एम नॉट परफेक्ट इन दॅट सब्जेक्ट. मी असं नाही म्हणणार की आय एम एक्सपर्ट इन दॅट. अँड इव्हन आय एम नॉन प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट. मी नॉन प्रॅक्टिसिंग आहे, त्याच्यामुळे सीपीसीचं नॉलेज माझ्यापेक्षा प्रॅक्टिसिंग लोकांना जास्त
असतं असं मी मानतो. पण मी CPC ला कव्हर करेल. इम्पॉर्टंट तरी मी डेफिनेटली एक्सप्लेन करेल, सब्जेक्ट टू माय फ्रीनेस फ्रेंड. Specific Relief Act, CRPC evidence. Okay. Okay. Someone has posted that comparative study of this new laws. Okay. नवीन कायदे म्हणजे BNSS and भारतीय साक्ष अधिनियम. Okay. We will call someone to discuss that, or some act I can discuss. ठीक है. Okay. Now last minute is remain. But so hopes that आपण तुम्ही जे जे इथे कंटेंट केलंय त्याचाही विचार करू. आय एम टॉकिंग विथ 2-3 डिस्ट्रिक्ट जजेस. नाउ लेट सी हु इज रेडी ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. कोण लवकर तयार होतं ते बघू. मी रोज प्रत्येकाला मेसेज करतो, पण त्यांचं काहीतरी वर्कशॉप तरी असतं किंवा त्यांचे ऑफिशियल वर्क असतात, त्याच्यामुळे थोडा डिले होतोय. आता मला माहित नाही ते एक्सेप्ट करतील किंवा अजून लांबवतील. पण whenever any person gives his consent, I will arrange the Zoom meeting along with the resource person. ठीक है. Now for today it is sufficient. So wish you all the best for your study. Hopes that you are getting some help by my session. अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही की तुम्हाला थोडंफार तरी या डिस्कशनमुळे मदत होत असेल, आणि ती मदत झाली तरच माझा जो काही टाइम मी इथे देतोय त्याचा उपयोग झाला असं मला वाटेल. सो थँक्स फॉर युअर जॉईनिंग अँड लिसनिंग ॲज वेल ॲज डिस्कसिंग युअर व्ह्यूज टुडे. येस, व्हॉट यू वॉन्ट टू आस्क. तुमचा व्हिडिओ ऑडिओ अनम्यूट करा आणि सांगा मला काय विचारायचंय तुम्हाला. मीटिंग संपू शकते. येस, someone has posted I want to talk. Please, I want to talk. Yes. तुम्ही मेसेज करा. आता मीटिंग संपेल. ज्याला जो वाटलं ना काही कन्फ्युजन असेल ते तुम्ही पब्लिक मध्ये विचारायचं नसेल, प्रश्न असेल तर सर याला जॉईन करा, त्याला जॉईन करा हे विचारू नका. काही प्रश्न असेल तर पोस्ट करून ठेवा, बघेल मी. इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल डिस्कस ऑन दॅट. ओके. सो फॉर टुडे इट इज सफिशियंट. होप्स that you are enjoying the study. So enjoy that. Perform your study in full positive manner. So again, wish you all the best for your study, and good night to each and everyone.